ये प्रश्नटा बहुत इंपोर्टेंट अच्छी तुम सिलेक्शन रे अच्छी पिला माने गुप्त युग को कहीं प्राचीन भारत इतिहास रे सुवर्ण युग बोली कह नहीं किंबा गुप्त युगर सांस्कृतिक विकास रे एक विवरण प्रदान देख पिला माने सांस्कृतिक विकास हेबारु सिना गुप्त युग को सुवर्ण युग बोली कह जाउची। तेणु दीर्घ तमे प्रथमे गोटे इंट्रोडक्शन दब जे दीर्घ 200 वर्ष काल कौन 200 वर्ष ऊर्ध गुप्त शासन चली प्राचीन भारत रे। तेणु यही गुप्त युगर शासनटा जो चली नहीं सभ्यता को उन्नत करी गढ़ी उठला सभ्यता को उन्नत करी गढ़ी तोली। तेणु यही समय रे कौन होता ना भारत वर्ष रे शांति विराजमान करथिला, राजनीतिक स्थिरता थिला, सामाजिक संगति थिला, अर्थनैतिक प्रगति थिला, उन्नत कला थिला, स्थापत्य एवं भास्कर्य थिला, विज्ञान दर्शन तथा कालजाई संस्कृत साहित्यर अनबद्य सृष्टि ए युगर वैशिष्ट्य थिला। नहीं इंट्रोडक्शन तो लिखा को निहाती लिखा पड़ो। तेणु कौन है यही ऐतिहासिक माने कौन कले ना गुप्त युग को प्राचीन भारतर इतिहासर सुवर्ण युग बोली अभिहित कले। या क्यों युग सहित तुलना करा जायछि ना ए युग को ग्रीस इतिहासर पेरिक्लिस युग सहित तुलना करा जायछि, इंग्लैंड इतिहासर रानी एलिजाबेथ को युग सहित तुलना करा जायछि, रोम इतिहास रे अगस्टा सीजर को युग तुलना करा जायछि, आउ मध्य युग भारत इतिहास रे शाहजहां को युग सहित तुलना करा जायछि। बुझी होछि तो देखिबा कोण पाई गोल्डन एज बा माने सुवर्ण युग बोली कह जायछि। प्रथम कथा हला लिखिबो 1 नंबर पॉइंट रे राजनैतिक ऐक्य थिला बा एकता, राजनीतिक एकता। तो गुप्त सम्राट माने दिग्विजयी वीर थिले, सुशासक थिले नहीं कि समग्र भारत वर्ष को जय करि पारिथिले। V.S. स्मिथ लिखिचंती काको ना समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन बोली वर्णना करछंती। द्वितीय चंद्रगुप्त मध्य जड़े पराक्रम शासक थिले, तांको विक्रमादित्य बोली कह जाउथाय नहीं। से शक कुषाण प्रभृति वैदेशिक शक्ति मान प्रभाव को लोप कर देथिले। तेणु यही समय रे राजनैतिक ऐक्य माने देशर राजनैतिक ऐक्य स्थापन करथिला। तेणु शांति रही किए आमर प्रजा माने। नेक्स्ट होची सामाजिक अवस्था। गुप्त सम्राट मानक शासन काल रे समाजर स्थिति बहुत उन्नत थिला, मार्जित थिला। लोक माने नीतिपरायण थिले, भद्र थिले, संयमी थिले, उदारमना थिले, सरल थिले। फाइयान कौन विवरणी देइचंती जे लोक माने साधु, अतिथिपरायण, सत्यवादी थिले। तो समाज रे गोटे नैतिक मूल्यबोध थिला। तेणु एटी अपराध प्राय नथिला। मोट उपरे गुप्त समाज एक संतुलित समाज थिला। तेणु गुप्त युग को सुवर्ण युग बोली कह जाए। तृतीय रे एटा 3 नंबर पॉइंट लिखिबो कौन 3 नंबर पॉइंट रे अर्थनैतिक प्रगति। गुप्त सम्राट मानक शासन काल रे अर्थनैतिक अवस्था सुछल थिला। कहीं कृषिर उन्नति, वाणिज्यर उन्नति, शिल्प क्षेत्र उन्नति साधन होता। गुप्त युगरे वाणिज्य समुन्नत थिला। गुप्त युगरे स्वर्ण मुद्रार प्रचलन देखा जाए। तो स्वर्ण मुद्रार प्रचलन देखा जाए माने अर्थनैतिक सच्छलता थिला, अर्थनैतिक समृद्धि हेतु लोक माने सुख शांति बास करुले। धर्म अवस्था। गुप्त सम्राट माने थिले ब्राह्मण्य हिंदू धर्मर प्रधान पृष्ठपोषक। मात्र से माने सबु धर्म प्रति उदार मनोभाव रखिथिले। जेमति कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म मध्य माने ए जो गुप्त युगरे प्रसार लाभ करथिला। तो ब्राह्मण्य हिंदू धर्म सहित बुझीला। तापर साहित्य। साहित्य क्षेत्र रे गुप्त सम्राट माने संस्कृत भाषा को राज्य भाषार मान्यता देथिले। साहित्य क्षेत्र रे कवि पंडित मानकर पृष्ठपोषकता करथिले। एही समय रे रामायण, महाभारत, पुराण ए सबु संपूर्ण होइतिला। आउ अन्य धर्मशास्त्र मध्य रे कात्यायनकर कात्यायन स्मृति, व्यास स्मृति, नारद स्मृति, नारदंकर नारद स्मृति एगुड़िक नीतिशास्त्र रचित होइतिला। आउ विशेषकर कालिदासंकर नाटक जथा अभिज्ञान शकुंतल, मालविकाग्निमित्रम, विक्रम उर्वश्यम कालजाई थिला। तांकर रचित महाकाव्य होची कुमार संभवम, रघुवंशम। गीतिकाव्य होची मेघदूतम, ऋतु संभार। कालिदासंक व्यतीत गुप्त युगरे प्रसिद्ध नाट्यकार माने अन्य माने भी थिले। सेमानक भितर भास थिले मध्य अन्यतम। मध्यम वियोग, दूत काव्य, बालचरित, प्रतिभा, स्वप्न बासवा दत्ता,
ଉରୁଭଙ୍ଗ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ଅନ୍ୟତମ। ବିଶାଖା ଦତ୍ତ ତାଙ୍କର ନାଟକ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ, ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଅଭିସାରିକା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଶୂଦ୍ରକ ମିଛକଟିକମ୍ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ଦଣ୍ଡିନ୍ ଦଶକୁମୋର ଚରିତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ବାତ୍ସାୟନ କାମସୂତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ ଲେଖିଥିଲେ। ନୀତି ଶତକ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକ ଲେଖିଥିଲେ। ସୁବନ୍ଧୁ ନିଜ ରଚନା ବାସବା ଦତ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ହିତୋପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହୋଇଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୋମିନ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଜୈନେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଜୈନେନ୍ଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି କାଣିକ ବୃତ୍ତି ଉପରେ ନ୍ୟାସ ନାମକ ଭାଷ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୂତ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ। ତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ମୃତିଶାସ୍ତ୍ରମାନ ଯଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ସ୍ମୃତି, ବୃହସ୍ପତି ଶ୍ରୁତି ସେହି ସମୟରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଥିଲା। ମୀମାଂସା ଦର୍ଶନ, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ ଏହିସବୁ ପଦ୍ଧତି ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ଅସଙ୍ଗ ମହାଜନ ସୂତ୍ରଳଙ୍କାର ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଭୂମି ନାମକ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ବସୁବନ୍ଧୁଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗାଥା ସଂଗ୍ରହ, ଅଭିଧର୍ମ କୋଷ ରଚନା ହୋଇଥିଲା। ପରମାର୍ଥ ସପ୍ତତି ରଚନା ହୋଇଥିଲା। ବୁଦ୍ଧଘୋଷ ରଚନା କରିଥିଲେ ଆଠ କଥା। ସେପରି ଦିଗ୍ନାଗ ରଚନା କରିଥିଲେ। ନ୍ୟାୟ ପ୍ରବେଶ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉ ମାନେ ଫିଜିକ୍ସ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ହେଉ, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହୋଇଥିଲା। ଯେମିତିକି ଗଣିତଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ କିଏ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିୟମରେ ପାଟିଗଣିତ, ବୀଜଗଣିତ, ଜ୍ୟାମିତି, ତ୍ରିକୋଣମିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶୂନ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆନୁପାତିକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୂରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବରାହମିହର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବୃହତ୍ ସଂହିତା ନାମରେ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚସିଦ୍ଧାନ୍ତିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ବାଇବେଲ ବୋଲି ଗୃହୀତ ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ବୃହତ୍ ଜାତକ ଏବଂ ଲଘୁ ଜାତକ, ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଭାବେ ପରିଣିତ। ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣିତଜ୍ଞ ଥିଲେ। ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଖଣ୍ଡ ଖାଦ୍ୟଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଧ୍ୟାନାଗ୍ରହ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଶ୍ରୁତ ଏବଂ ଭାଗବତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଶ୍ରୁତଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସିଏ ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସୁଶ୍ରୁତକୁ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚରକ ରଚନା କରିଥିଲେ ଚରକ ସଂହିତା। ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସଂଗ୍ରହ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ହୃଦୟ ସଂହିତା ଏଇଭଳି। ତ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ହସ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ପାଲକପ୍ୟ ହସ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦ, ଅଶ୍ରୁ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାଳୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଶ୍ରୁଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ଚିତ୍ରକଳା, ଏ ଚାରିଟି ଜିନିଷ ଦେଖିବା। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେମିତିକି ଗାନ୍ଧାର କଳା ଶୈଳୀର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। କଳା ଶୈଳୀରେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ଚିତ୍ରକଳା, ମୂର୍ତ୍ତିକା ଶିଳ୍ପ ଆଦି ଅନ୍ୟତମ। ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ବେଶ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ଶିଖର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗର୍ଭଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। ଏବଂ ଏଇଠି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଦେଓଗଡ଼ ଠାରେ ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଏ। ଭିତରଗାଁରେ ଇଟାର ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଏ। ଅଜୟଗଡ଼ରେ ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ତିଗୁଆ ଠାରେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର, ଭୁମରା ଠାରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ବୋଧଗୟା ନାଳନ୍ଦା ଠାରେ ବୋଧିସ୍ତୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଅଜନ୍ତା, ଏଲୋରା, ବାଘ ଗୁମ୍ଫା, এই 3ଟି ଗୁମ୍ଫାରେ କଳାମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଗୁମ୍ଫା କଳା। ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଶିଳ୍ପୀର ନିହାଳ ମୁନରେ ନିର୍ଜୀବ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ଦିବ୍ୟ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଆକୃତି ଧାରଣ କରିଥିଲା।
ପଥର ଓ ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ ନିର୍ମିତ ବୁଦ୍ଧ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଅନେକ ରମଣୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସାରନାଥ ମଥୁରା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାରନାଥରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଉପବେଶନ ମୁଦ୍ରାରେ ଥିବା ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକୃତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମଥୁରାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଶୈବ ଧର୍ମ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବିଶେଷ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, କୁବେର, କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ପାର୍ବତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ମଥୁରାର ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି, ଦେଓଗଡ଼ ମନ୍ଦିରର ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି, କୋହଠାରେ ଥିବା ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଦେଓଗଡ଼ର ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ କଥାବସ୍ତୁ। ଚିତ୍ରକଳା, ଗୁପ୍ତଯୁଗୀୟ ଚିତ୍ରକଳା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅଜନ୍ତା, ଏଲୋରା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବାଘ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାଂସାରିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଉଜ୍ଜଳ ରଙ୍ଗରେ ଅଙ୍କାଯାଇଥିବା ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ, ଆନନ୍ଦ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆବେଗ ଯେପରି ଜୀବନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ତାହା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବିରଳ। ଏହି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମାତା ଓ ପୁତ୍ର, ମୁର୍ମୂଷ ରାଜକୁମାରୀ, ବୌଦ୍ଧ ଜାତକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ ଆଦୃତ। ମୃଣ୍ମୟ କଳା, ସେ ଯେଉଁ ମୃଣ୍ମୟ କଳାରେ ମଧ୍ୟ ମୃଣ୍ମୟ କଳା ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି କଳା। ଦେବଦେବୀ, ନାରୀ, ପୁରୁଷ, ପଶୁମାନଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେରାକୋଟା ବା ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର, ବାସଗୃହ, ସ୍ତୂପମାନଙ୍କରେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ରାଜଘାଟ, ଅହିଛତ୍ର ଆଦି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଦର୍ଶନ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ପିଲାମାନେ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୂତ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହୋଇଥିଲା। ଯେମିତିକି ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ସାଧାରଣତଃ ଆଧାରିତ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତନ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୋଗ ଦର୍ଶନରେ ପତଞ୍ଜଳି ରଚନା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାସଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରଚନା କରିଥାଏ। ବ୍ୟାସଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ। ବାତ୍ସାୟନ ରଚନା କରିଥିଲେ ନ୍ୟାୟ ଭାଷ୍ୟ। ଆଉ ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତି ରଚନା କରିଥିଲେ ନ୍ୟାୟବିନ୍ଦୁ। ବୌଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ଦିଗନାଗ ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରବେଶ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭୂତ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ମୀମାଂସା ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଜୈମିନୀଙ୍କର ମୀମାଂସା ସୂତ୍ର ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଅନ୍ୟତମ ଦର୍ଶନ ପୁସ୍ତକ। ଉତ୍ତର ମୀମାଂସା ଦର୍ଶନର ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ନାରଦ, ମନୁ, ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ମୃତି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଅଭିଧର୍ମକୋଶ, ଗାଥା ସଂଗ୍ରହ, ପରମାର୍ଥ ସପ୍ତତି, ମହାଜନ ସୂତ୍ର ଅଳଙ୍କାର, ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଭୂମି, ଆଠକଥା ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଦେବ କ'ଣ ନା, ମୋଟାମୋଟି ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ, ଏମିତି ଲେଖିଦେଇପାରିବ, ନହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଜନୈତିକ ଏକତା ଥିଲା, ମାନେ ସାରାଂଶଟାକୁ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଲେଖିବ, ବୁଝିହେଉଛି। ସୁସ୍ଥ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଥିଲା, ଧର୍ମ ସହିଷ୍ଣୁତା ଥିଲା, ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଥିଲା, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଚିତ୍ରକଳା, ବିଜ୍ଞାନ, କାଳଜାଇ, ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଆଦି ଅନେକ ବିଭାଗ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ ସମ୍ମାନର ଶିଖର ଦେଶରେ ଉପନୀତ କରାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 8-10ଟି ପଏଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା କଲେ ନିହାତି 8 ମାର୍କଟି ପାଇଯିବ। ଏବଂ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଯେମିତି ବୁଝେଇଛି ସେମିତି ଆଲୋଚନା କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।